पावन पवित्र गुरबाणी का बचन। दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन सीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों कहो कबन बिद कीजै। बाबा कबीर जी की गुरबाणी के ये बचन, जिन्हां बचनां दे अंदर बाबा कबीर जी कहते हैं दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन सीजै। मनुख इस संसार दे विच जदों दा आया है ते संसार दे विच जन्म लैण तो बाद सतगुरु महाराज कहते हैं इस मनुख की जिन्नी भी जिंदगी है जिहड़ी परमात्मा वाहिगुरु ने लिखी है, जोर ना जीवन मरण ना जोर। ना मनुख दे इस संसार दे विच जन्म ते जोर सी ते ना मनुख दा इस संसार दे विच मौत मरण दे उत्ते जोर है। ये दोने ताकतां, ये दोने चीज़ां मालक वाहिगुरु परमात्मा ने जन्म ते मरण उस वाहिगुरु परमात्मा ने अपने हिस्से दे विच अपने कंट्रोल दे विच रखे है। पर सतगुरु महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी दे विच बाबा कबीर जी कहते हैं दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन सीजै। भी जदों दा संसार दे विच आया है ना, संसार दे विच आउण तो बाद मनुख वास्ते दिन घटदे जा रहे हैं। मनुख की जिंदगी दे विचों पल पल समा जिहड़ा वो घटदा जा रहा है। हुण बाबा कबीर जी ने जदों बाणी दे विच ये गल आखी भी मनुख की जिंदगी दे विचों समा घटदा जा रहा है, तो बाबा कबीर जी की बाणी दे विच ही आपां सवाल करिए फिर सतगुरु महाराज नूं भी सतगुरु महाराज तुसीं कहंदे पए हो भी दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन सीजै, भी दिन दिन मनुख घटदा जा रहा है, ये क्यों घटदा पिया है, इहदे घटन का कारण की है। बाबा कबीर जी इस ही सवाल का उत्तर दिंदे ने, कहंदे इहदे घटन का कारण की है। दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन सीजै। आव कटै, आव कहंदे ने उमर नूं। बाबा कबीर जी कहते हैं इहदी उम्र घटदी पई है, ये वड्डा नहीं हो रहा बल्कि इहदी उम्र घटदी पई है। तो जिमें जिमें मनुख की उम्र घटदी पई है तिवें तिवें मनुख के सामने बहुत कुछ है करन नूं। जिमें जिमें उम्र घटदी पई तिवें तिवें मनुख के सामने एक मंजिल है, एक सवाल है, जिस सवाल नूं इहने हल करना है। किव सचियारा होई है कि कूड़ है टुटै पाल, सचियारा किवें बनना। बाबा कबीर जी कहते हैं बाणी दे विच भी उम्र भी घटदी पई है तो मनुख के सामने करन वाला भी बहुत कुछ है। मिल साध संगत भज केवल नाम, हुण है तो बहुत कुछ करन नूं पर उम्र घटदी पई है। जदों मनुख की उम्र घटदी पई है तो सतगुरु महाराज कहते उम्र घटन दे नाल नाल दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन सीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों कहो कवन बिद कीजै। उम्र घटन दे नाल नाल इहदे शरीर दे विच कमजोरी भी आ रही है। आव कटै तन सीजै, सीजे का अर्थ हुंदा है कमजोरी, तन का अर्थ हुंदा है शरीर। बाबा कबीर जी कहते उम्र भी घटी तो तन की कमजोरी भी आई। जे सतगुरु महाराज कहते तन की कमजोरी आ गई फिर चौंकड़ी मार के रब की उस्तत ते कर ही नहीं सकता, नाम ते जप ही नहीं सकता। जे शरीर दे विच कमजोरी आ गई, इन्हां अखां दे नाल ते बाणी पढ़ ही नहीं सकता। जे शरीर दे विच कमजोरी आ गई, पैरां दे नाल चल के गुरु दे कोल जा ही नहीं सकता। जे शरीर दे विच कमजोरी आ गई तो बाबा कबीर जी कहते हैं फिर तू अपने हत्थां दे नाल ते सेवा कर ही नहीं सकता फिर तू, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो रहा है। शरीर क्यों कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि उम्र घटदी पई है। उम्र क्यों घटदी पई है? सतगुरु महाराज कहते काल अहेरी, काल कहते ने मौत नूं। उम्र घटन का कारण की है? कमजोरी का कारण की है? शरीर का कमज़ोर होना क्यों है? क्योंकि काल अहेरी फिरै बदक ज्यों। ये मौत जिहड़ा है ना,
ਇਹ ਮੌਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਅਹੀਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਿਕ ਜਿਉ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਉਪਾਅ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵ ਕਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਵੀ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ। ਬੰਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਬੰਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਧਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹੰਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਗਨ ਸਿਰ ਊਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਆ, ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਹ ਨਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਬਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਲ ਕਰਕੇ। ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ। ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜੱਜਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਜੱਜਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ।
ਜੱਜੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਜੱਜਾ ਜਨਮ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਏ ਨੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਮਮਾ, ਮਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਨਾ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਾਨਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਮੰਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਤੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੌਣੇ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ, 9 ਦਰਵਾਜੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਬੁਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਹਵਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਅੱਗ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਿਆ ਤੂੰ? ਕੀ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਿਆ ਤੂੰ? ਕੀ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਸੀ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਏ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕੇ ਹੈ ਤੂੰ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫਨਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫਨਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀੜੇ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਗਨੀ 'ਚ ਨਾ ਸਾੜ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਨਸਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਿਨਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 200 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 300 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 500 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਏ। ਪਰ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਲਕਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੋ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਲਕਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
क्यों? क्योंकि दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन सीजै काल अहेरी फिरै बदिक जो कहो कवन विद कीजै। तैनू कोई उपाय करना चाहिए है, तैनू कोई हल करना चाहिए है, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो रहा है, दिन दिन तेरी उम्र घटती पई है, तो तेरे वास्ते बल होना बहुत जरूरी है। बल मिलना सिर्फ गुरु तो है। वो बल किहड़ा मिलता है गुरु दे कोलों? कि शरीर नूं ताकत बनाउण दा बल मिलता है? नहीं, गुरु दे कोलों बल मिलता है मन नूं मजबूत बनाउण दा। गुरु नूं मन नूं मजबूत बनाउण दा बल मिलता है। तो जदों असीं इतिहास दे विच देखदे हां, गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे सब तो छोटे सुपुत्र अटल राय जदों अकाल चलाणा कर गए, जदों अकाल चलाणा कर गए ना गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे छोटे सुपुत्र, ते संगत वैराग दे विच, संगत वैराग दे विच गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बैठे हुए ने, ते संगत दे विच वैराग सतगुरु महाराज जी दे कोल आउंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी हो परमात्मा दे हुक्म दे मुताबिक संसार दे विच तुहाडे पुत्तर आए सी ते चले गए, सानू बहुत दुख है। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कहंदे जे तुसीं मैनू पुछो ते मैं कहना भी मैनू कोई दुख नहीं है। सिख बड़े हैरान होए, संगत बहुत हैरान होई भी सतगुरु महाराज तुहानू अपने पुत्र दे जाण दा दुख नहीं है, तुहानू अपने पुत्र दे जाण दा गम नहीं है। तो सतगुरु महाराज कहंदे नहीं, मैनू अपने पुत्र दे जाण दा गम दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आवन जान एक खेल बनाया आग्याकारी कीनी माया। आउणा ते जाना ये रब दी खेड है, आवन जान एक खेल बनाया, ये परमात्मा वाहिगुरु की खेड है। तो उस खेड दे विच असीं विघन नहीं पा सकते। उत्थे किहनू मजबूत कीता है? मन नूं। गुरु महाराज जी, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने की उपदेश दिता है? तुहाडा तन ते कमज़ोर हो सकता है पर तुहाडा मन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जदों तुहाडा मन कमज़ोर हो जावे फिर सतगुरु महाराज कहते डर जन्म लैंदा है। ते डर की करदा है? मनुख दे कोलों डर गलत काम कराउंदा है, मनुख दे कोलों डर पखंड करवाउंदा है, मनुख दे कोलों डर कर्मकांड करवाउंदा है। ये डर ही है जिहड़ा रब दे कोलों दूर लैके जांदा है। ते सतगुरु महाराज कहते डर नूं मिटा। ते डर नूं किद्दां मिटाउणा है? गुरु दे दर तों आड़ के। ते गुरु की करदा है? मन नूं मजबूत करदा है, मन नूं बल दिंदा है। ते मन नूं बल दे के गुरु की समझाउंदा है? गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुरु इस शरीर नूं बल दिंदा है भी तू घबरा ना, मन नूं बल दिंदा है तू घबरा ना, ताती बाव ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। गुरु ने मन नूं मजबूत कीता है। तो सतगुरु महाराज कहते हे भाई मन गुरु के जरिए मजबूत होना है, तो अपने मन नूं गुरु दे कोल लैके आ, मन नूं समझाया कर ये मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सतगुरु महाराज कहते दुख सब विसारना, अपनी जिंदगी दे विचों दुखां नूं विसारना है, दुखां नूं खत्म करना है, तो मन नूं गुरु दे नेड़े लाउणा पैना है। तो सतगुरु महाराज किरपा करन, आओ इसे मन नूं गुरु दे नेड़े लाइए, गुरु नाल जुड़न दा यतन करिए। इत्थे समय की समाप्ति है। कलगीधर पातशाह